પ્રાચીન સમયથી એમ કહેવાય કે હનુમાનજી મહારાજ આ મંદિરે બિરાજમાન છે. लंका जला के जब हनुमान जी इधर आए तो यही पे रुके थे. सत नगर कब जा रहे हो बिन प्रभु आयुष पाए, फिर न गई सुग्रीव पे ते भय रही लुकाए. लुकाए शब्द होता है छिपने का. तो हनुमान जी से राम जी ने कहा था कि आप सीता जी की सोच करके आओ. તાપી નદી કિનારે આવેલું છે આ લંકા વિજય હનુમાનજીનું મંદિર. એમ કહેવાય કે આ જે એક મંદિર છે ને અતિ પ્રાચીન મંદિર છે. સામે જોવો છો તાપી મૈયા પણ વહી રહ્યા છે અને તાપી નદીના કિનારે એમ કહેવાય કે આ એક પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે. પ્રાચીન સમયથી એમ કહેવાય કે હનુમાનજી મહારાજ આ મંદિરે બિરાજમાન છે. તો ચાલો આપણે જઈએ તે હનુમાનજી મહારાજના પણ દર્શન કરીએ. તો આપણે મંદિર પરિસરની અંદર આવી ગયા છીએ અને આ જે લંકા વિજય હનુમાનજીનું મંદિર છે અહીં અલગ અલગ સાધુ સંતોના પણ જોવો સમાધિ આવેલી છે અને સામે જે હનુમાનજીનું મંદિર છે તો આપણે તે હનુમાનજી મહારાજના પણ દર્શન કરીશું. અને આ જે હનુમાનજી મહારાજ છે ને એમ કહેવાય કે પ્રાચીન સમયથી જ આ જગ્યાએ બિરાજમાન થયા છે. તો આજે હું તમને આ જગ્યાનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ મારા એક જ વિડીયોમાં હું તમને જણાવીશ. સામે જોઈ શકો છો લંકા વિજય હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર. એમ કહેવાય કે લંકા એમ કહેવાય કે લંકાથી જ્યારે હનુમાનજી મહારાજ પાછા ફરે છે ને ત્યારે એમ કહેવાય કે તેઓ આ જગ્યા છે. તો હનુમાનજી મહારાજ આ જગ્યાએ એમ કહેવાય કે આવે છે અને તાપી નદીના તટ કિનારે એમ કહેવાય કે આજે લંકા વિજય હનુમાનજી મહારાજ બિરાજમાન થયા છે. સ્વયં આ હનુમાનજી મહારાજની મૂર્તિ છે અને તમે જોઈ શકો છો. તમને હું આ મૂર્તિ પણ બતાવું. તો બાપુ અમને જણાવજો કે આ મંદિર છે ને કેટલા વર્ષ જૂનું છે અને આ મંદિરનો ઇતિહાસ પણ અમને જણાવજો. આ મંદિર બહુ પુરાનું છે. આ ઇતિહાસ કાળનું મંદિર છે. અમે બતાવે છે કે સદગુરુ રામચંદ્રદાસ બાપુ આ જગ્યાએ સ્થળ તપસ્યા કરી તો તપસ્યામાં હનુમાનજીને યાદ કરાવ્યું કે આ જગ્યા પવિત્ર છે, તમે અહીં તપસ્યા કરો. ત્યારે જોયા હનુમાનજીને કે આ જગ્યાએ लंका विजय हनुमान पड़े. लंका जला के जब हनुमान जी इधर आए तो यही पे रुके थे. सत नगर कब जा रहे हो बिन प्रभु आयुष पाए, फिर न गई सुग्रीव पे ते भय रही लुकाए. लुकाए शब्द होता है छिपने का. तो हनुमान जी से राम जी ने कहा था कि आप सीता जी की सोच करके आओ, उनको खोज के आओ कहाँ पे हैं. लेकिन लंका में पहुंचते हैं तो वहाँ पे लंका ही पूरी जला दिए. लंका जल गई तो देखा ये तो अपराध हो गया. राम जी ने कहा था कि खाली सीता जी का सोच के समाचार लेके आओ कि कहाँ लेके गया रावण. तो अब ते भय अपराध फिर ना वो छुप गए जाके. फिर न गए सुग्रीव पे ते भय रहे लुकाए. सुग्रीव पे नहीं गए. सुग्रीव जाके राम जी को क्या समाचार देंगे कि आपके सेवक ने लंका को जला दिया बिगड़ गए, ये अपराध हुआ भयंकर. तो ते भय रहे लुकाए. जब हनुमान जी यहीं पे आके चुके थे इस तरह का रामचंद्रदास बापू को हनुमान जी ने आवाज कराया तो वही जगह लंका विजय के नाम से प्रसिद्ध हुई. जगन्नाथ भगवान भी रामचंद्रदास बापू को साक्षात दर्शन दिए हैं. जय 68 में जયારે રેલ આવી और आया आग बधाई मूर्ति ट्रेन तीन जगन्नाथ भगवान ने तापी में पुण्य तनाई में जाती रही. ત્યારે भगवान ने सामने रड़ता रड़ता भगवान ने बाप भी रामचंद्रदास बापू गए थे, अरे भगवान तारे माते आपके लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, देश छोड़ा, माता पिता छोड़ा, लेकिन आप तो मेरे को ही छोड़ के चले गए. इसलिए आप यात्रा नहीं निकाली. बापू बहुत दुखी हो गए अंतरात्मा से. ते डाले भगवान रात में सुस्त अवस्था में सवारे 4 बजे रामचंद्रदास बापू को
दर्शन देते हैं, कहते हैं कि बापू मैं आपको छोड़ के नहीं गया हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपके आश्रय में हूँ। तभी हरि भक्तों ने दूसरे दिन देखा कि नीम का झाड़ था, वहाँ तीनों विग्रह भगवान का दिखाई दिया, जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा, बलभद्र, वह प्रतीक आज भी यहाँ प्रमाण के रूप में है। उसी तरह से रामचंद्रदास बापू जगन्नाथपुरी से कारीगरों को बुला के मूर्तियों का निर्माण किया दोबारा। वही मूर्तियों का आज जो भगवान को दर्शन दिए थे, दर वर्ष रथ यात्रा निकले थे, बाप जी के द्वारा प्रारंभ करेली यात्रा थे। आ वर्षनी 45મી यात्रा थी। रंगे चंगे यात्रा निकले खूब। सूरत शहर, अमरोली विस्तार, करतार गाँवनी भाविक भक्तो खूब मन મૂકીને સેવા કરે છે। ભગવાનને મગને પ્રસાદ ધરાવે છે, માલપુઆને પ્રસાદ ધરાવે છે। આ ખીર ઇત્યાદि રોજ નિત ન નિત ભજન કીર્તન यहाँ પ્રારંભ રહે છે। ભગવાન અત્યારે એ માસીને ઘરે છે। માસીને ઘર અમરોલી જગન્નાથપુરી में रथ यात्रा નીકળીને માસીને ઘર જાય છે। ત્યાં માસીને ઘર ભગવાન 9 દિવસ રોકાય। 9 દિવસ રોકાય પછી તે પાછી આ રથ में બેસીને મંદિર આવશે। 24 તારીખ में જે હરિભક્તો દર્શન નહીં કરેલો છે, જગન્નાથપુરી ને જગન્નાથ અને ભાત જગત પસારે હાથ એવા રીતિ પ્રસાદ આ ખીચડી રૂપ રોજ અમરોલીમાં ત્યાં માનસરોવર સર્કલ ને સામે ત્યાં રથ ઉભા છે। आओ भगवान ने दर्शन करो, आ अनेरो लाभ लो। जय जगन्नाथ, जय सियाराम। આ સામે તમે જોઈ શકો છો જગન્નાથજીનું મંદિર છે, જગન્નાથ ભગવાનજીનું। ને તમે સુરત સાંભળ્યું છે કે સુરતમાં જે કતારગામ વિસ્તાર છે ને ત્યાં લંકા વિજય હનુમાનજીનું મંદિર છે ને ત્યાં આવેલી છે જગન્નાથજીનું એક આ મંદિર। ને આ મંદિર સાથે લોકવાયકા એવી છે કે અહીંના જે સાધુ હતા ને, જે રામચરણદાસ બાપુ, એમ કહેવાય કે તેને અહીં જગન્નાથજીએ સ્વયં એમ કહેવાય કે લીમડાનું જે ઝાડ છે ને ત્યાં એને સ્વયંભૂ તેમને દર્શન આપેલા। અને જે દર્શન આપેલા ને તેનો એક તસવીર પણ છે। ને અહીંયા પ્રાચીન સમયમાં એક લીમડો હતો તાપી નદીના કિનારે। આ જે લીમડો હતો ને તે લીમડા એમ કહેવાય કે લીમડામાં જગન્નાથજીની એમ કહેવાય પ્રતિમા જોઈ, ને તે પ્રમાણે એમ કહેવાય કે જગન્નાથજીએ સ્વયં આ રામચંદ્રદાસ બાપુને દર્શન પણ આપેલા। સામે પ્રતિમા જોવો છો તમે, આ પ્રતિમામાં જોવો છો રામચરણદાસ બાપુ। જગન્નાથજીનું આ મંદિર જોવો છો। ને આ જગન્નાથજીનું જે મંદિર છે ને તેમાં લોકવાયકા એવી છે કે અહીં એમ કહેવાય કે પ્રાચીન સમયમાં અહીં એક લીમડો હતો ને ત્યાં લીમડા એમ કહેવાય કે અહીંના જે રામચરણદાસ બાપુ હતા ને તેને સ્વયંભૂ જગન્નાથજીએ લીમડામાં દર્શન આપેલા। તે જ આ જગન્નાથજીનું મંદિર છે। સામે જેમ કે જો તાપી તટ છે, તાપી કિનારો, કે જ્યાં આવેલું છે લંકા વિજય હનુમાનજી મહારાજનું આ પ્રાચીન મંદિર। તો બાપુએ એમ કહેવાય કે આ લંકા વિજય હનુમાનજી મંદિરનો છે ને સંપૂર્ણ ઇતિહાસ જણાવ્યો। તો આપણે બાપુનો આપણે ધન્યવાદ કહીએ છીએ ને ભાઈ। આ જગ્યા છે ને તે કતારગામમાં જે અમરોલી બ્રિજ છે ને ત્યાં નજીક જ પુલની નજીક આ પ્રાચીન જગ્યા આવેલી છે। તો તમે આ મંદિરને અચૂકથી વિઝિટ કરજો। તો હું સૌ તમારો પ્રિય મિત્ર હિતેશ જો ભાઈ। અમારી ચેનલ ગમે ને તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને મન થાય ને તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો। એની સાથે હનુમાન દાદાની જય।